The trigonometric equation is of the form a cos x plus b sin x equal to c, or a sin x b cos x equal to c. ఈ ఫామ్ లో మనకు ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? దీన్ని రెండు రకాలుగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి, డివైడ్ విత్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ సో cos x in terms of tan x by 2, 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2, sin x 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ a into 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 plus b into 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 equal to c తీసుకున్నాం అనుకోండి. It becomes a quadratic equation. So a into 1 minus tan square x by 2 LCM తీసుకుంటే 2b tan x by 2 c into 1 plus tan square x by 2. So this is equal to c into c plus c into tan square x by 2. Tan square x by 2 కామన్ తీస్తే లేదా మొత్తం మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, a minus a tan square x by 2 plus 2b tan x by 2 minus c tan square x by 2 equal to 0. So minus మల్టిప్లై చేసాం, a tan square x by 2 plus c tan square x by 2 minus 2b tan x by 2 minus a plus c equal to 0. So a plus c tan square x by 2 minus 2b tan x by 2 plus c minus a equal to 0. This is quadratic equation. దీనికి రియల్ రూట్స్ ఉండాలి అంటే డిస్క్రిమినెంట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా ఉండొచ్చు. b అంత ఇక్కడ a is equal to a plus c, b is equal to minus 2b, c is equal to c minus a. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2b minus 2b whole square 4 into a plus c, c minus a greater than equal to 0. So 4b square minus 4 into c plus a into c minus a, c square minus a square is greater than equal to 0. 4 common తీస్తే b square minus c square minus a square greater than equal to 0. b square minus c square plus a square greater than equal to 0. So c square is equal to c square minus b square minus a square is less than or equal to 0. So minus value చేస్తే inequality మారుతుంది కాబట్టి, so c square is less than or equal to a square plus b square. So c is less than or equal to root of a square minus b square, that is modulus of c. c less than or equal to రాస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాయాలి, లేదంటే మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a square plus b square less than or equal to c less than or equal to root of a square plus b square. This is called modulus of c less than or equal to root of a square plus b square. So a cos x plus b sin x equal to c లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు modulus of c is less than root of a square b square అయితేనే మనకు రియల్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. Otherwise no solution. Otherwise
అదర్వైజ్ నో సొల్యూషన్ అని రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 sin x ప్లస్ 4 cos x is equal to 6 ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇక్కడ a ఎంత 3, b ఎంత 4, c ఎంత 6. రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ 9 ప్లస్ 16 5. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ c ఎంత 6. రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఎంత 5. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ c మనకేం రావాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ రావాలి. కానీ 6 ఎంత, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అని వచ్చింది. ఇది అబ్జర్వ్. సో 6 ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. కాబట్టి దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ నో సొల్యూషన్. అదేవిధంగా sin x మైనస్ కాస్ x ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు. sin x ప్లస్ కాస్ x ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చాడు. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయొచ్చా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయొచ్చా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, sin స్క్వేర్ x ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ x మైనస్ 2 sin x కాస్ x ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ sin 2x minus 1 equal to 0. Minus 1 plus 1 cancel. Sin 2x equal to 0. 2x equal to n pi. X equal to n pi by 2. N belongs to z. అంటే x equal to n equal to 0 రాస్తే 0, 1 రాస్తే pi by 2, 2 రాస్తే 2 pi by 2 అంటే pi, 3 రాస్తే 3 pi by 2 and so on. సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. ఓకేనా? మైనస్ వాల్యూస్ కూడా రావచ్చు. అయితే ఈ దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయా లేదా? x 0 అయితే sin 0 మైనస్ cos 0 ఎంత? sin 0 0, cos 0 1. ఎంత వచ్చింది? మైనస్ 1 వచ్చింది. మనకి తీసుకు క్వశ్చన్ ఏంటి? sin x మైనస్ cos x ఈక్వల్ టు 1. మనకి ఏమొచ్చింది? ఎట్ x ఈక్వల్ టు 0, sin x మైనస్ cos x ఎంత వచ్చింది? మైనస్ 1 వచ్చింది. కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కూడా చేయకూడదు. సో a cos x plus b sin x plus equal to c లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మోడ్యులస్ ఆఫ్ c ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ అయితేనే మనం క్వశ్చన్ కి సొల్యూషన్ ఉంటుందని సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకపోతే మనం సొల్యూషన్ రాదు, నో సొల్యూషన్ రాసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ sin x plus cos x ఈక్వల్ టు 1 ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ a ఎంత 1, b ఎంత 1, root of a square plus b square and the root of 1 plus 1 2. So divide root 2 on both sides. So 1 by root 2 sin x, 1 by root 2 cos x equal to 1 by root 2. ఇది 1 by root 2 అంటే sin 45 ఉంటుంది, cos 45 ఉంటుంది. దీన్ని sin లో రాస్తే sin a sin b plus cos a cos b cos లో మారుతుంది, లేదా cos లో రాస్తే sin లో మారుతుంది. ఏది బెస్ట్ అంటే కాస్ లో మార్చుకుంటే బెస్ట్. సో దీన్ని sin 45 లేదా sin pi by 4 sin x cos pi by 4 cos x ఈక్వల్ టు 1 by root 2. cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b ఎంత? cos of a minus b, cos of a minus b. సో cos of x minus pi by 4 రాయొచ్చు, pi minus pi by 4 minus x రాసుకోవచ్చు. ఎందుకని? cos minus theta cos theta కాబట్టి మనం లోపల x minus pi by 4 రాసుకోవచ్చు, pi by 4 minus x అని రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ 1 by root 2. సో దిస్ ప్రిన్సిపల్ యాంగిల్ ఇస్ pi by 4. సో x minus pi by 4 ఈక్వల్ టు 2n pi plus or minus pi by 4, n belongs to z. కానీ మనం అడిగేది ఏంటి? x కదా. x ఈక్వల్ టు 2n pi plus or minus pi by 4 plus pi by 4. సో దీనికి 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి.
x is equal to 2n pi plus pi by 4 plus pi by 4 రాస్తే 2n pi plus pi by 2 ఒకటి n belongs to z. x is equal to 2n pi minus pi by 4 plus pi by 4 రాస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ కాబట్టి 2n pi. This is the solution.